वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज वहां ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤਨਾਚੀ ਵੀਰ ਫੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮः। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 28 मार्च 2024 15 चेत नानकशाही संमत 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਵੈਲਕਮ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसी टीवी 84 ने प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राही जुड़े हो तां इस बात वध लाइक करो ते शेयर करो अते नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दे कि तुसी टीवी 84 दी ऐप नु एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो टीवी 84 दी लाइव स्ट्रीम है इस नु तुसी 24 आवर्स देख सकते हो। सो व्यूअर्स प्रोग्राम दी शुरुआत करन जा रहे हैं दी स्पॉन्सरशिप दे वाले नाल। कायदे प्रोग्राम सचो सच नु स्पॉन्सर किया गया है कैलिफोर्निया तो वीर सिमरप्रीत सिंह जोरा वालों। सो इन्हां ने सवाल किया है अमृतपाल सिंह भाई अमृतपाल सिंह बारे कि हुण सोशल मीडिया ते काफ़ी कुछ चल रहा है। राजदेव सिंह खालसा दा उन्हां दा वकील बनना अंदरों आडियो रिकॉर्डिंग्स आउण नूं लै के फिर ये सुपरडेंट ही इन्हां ने अपने वाल कर लिया सी। सब कुछ रला मिला के ये गल बन रही है कि ये सब कुछ सरकार ने खड़ा कीता सी अते हुण बादल दल नाल रल के भुख हड़ताल भी खत्म। सरकार ने ही ये सब कुछ कराया है। सो सरकारी शह नाल ही सब कुछ हो रहा है। सो इस बारे डॉक्टर साहब को उन्होंने सवाल पूछा इसका जवाब पूछा। सो इस बारे आप गलबात भी करांगे और असी सरदार सिमरप्रीत सिंह का तय दिल तो धन्यवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सचो सच नूं वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं कॉल कर सकते साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते WhatsApp कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं बीते कल FBI हैडकुआटर वाशिंगटन DC वालों अमरीका के सिख नुमाइंदियां नाल एक उच्च पद्धरी मीटिंग की गई जिस विच डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अते डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के उच्च पद्धरी अफसर भी जड़े शामिल सन और लगभग 2 घंटे चली इस मीटिंग विच भारतीय स्टेट वालों अमरीका विच सिख कौम के खिलाफ ट्रांसनैशनल रिप्रैशन तहत संबंधी जड़ियां कीतियां जा रही हरकतां संबंधी सबूतां सहित गलबात हुई है और खालसा दा जड़ा इशू भी बार बार टच होया। सो बेशक ये जड़ी मीटिंग सी ऑफ कैमरा सी और इस विच डॉक्टर साहब भी शामिल सन और जिस तरह के नाल ही वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट वालों एक मैमोरेंडम भी सारिया एजेंसियां के प्रमुख अधिकारियों को दिता गया। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने सब बारे देखो सब तो पहला तो असीं अपने दर्शकों तो मुआफ़ी चाहते हैं। असीं परसों के प्रोग्राम दे विच दस्सिया सी कि कल यानी कि बीते बुधवार FBI दे इनीशिएटिव दे उत्ते ही उन्हां दे हैडकुआटर दे विच उच्च पद्धरी मीटिंग उन्होंने रखी हुई है। असल दे विच ये फॉलो अप मीटिंग सी। प्रीवियस मीटिंग नवंबर महीने च हुई सी और उदों जो इनपुट उन्होंने साडे तो लई उस ते आधारित उन्होंने की कार्रवाई की इन्हां 5 महीनों दे विच होर की डिवेलपमेंट्स हुई हैं जां होर की चैलेंजेस अमरीका च वसदी सिख कौम दे सामने और भारत दे विच की आए इस दे उत्ते भी उन्होंने इनपुट लैनी सी और असी भी दिलचस्पी रखते सी कि महज एक मीटिंग डिप्लोमेसी है गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न वांग जां कोई पुख्ता कदम भी चुके गए ने जां उन्हां दी अगों किन्नी दिलचस्पी है सिख मुद्दों के उत्ते। सो ये और शायद उन्हां लई भी ये देखना जरूरी सी कि इन्हां 5 महीनों च सिखां ने किन्ना सफ़र तय किया है होर की चैलेंजेस आए ने और अमरीका दे विच की वापरिया। हालांकि इस मीटिंग दे विच भी बहुत सारे नुमाइंदे
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ TV 84 ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼, ਕੌਮੀ ਕਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਵੀਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ, ਕੁਛ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੜਿਆ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਲ ਦੂਰ, 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਦਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈ ਕੈਮਰੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ NSA ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 17 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਈਨਲੀ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਧਰ 5 ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੁਡਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫੋਕਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅ ਡੈਮ, ਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ NSA ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ
ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਡੇਗ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਘੜੀਸ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪ ਨੇੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਮ ਖਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘੋੜ ਚੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲਿਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੌਰ ਸੀ 84 ਦਾ। ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਉਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸਭ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ 9-10 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, 2 ਵਕੀਲ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬੇਸਡ ਨੇ ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਕੌਕ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜੀ। ਵੌਇਸਿਸ ਫॉर ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨ ਵੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਕॉर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਟ ਡਿਟੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਫਿਰ ਐਸਕॉर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 25-30 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਲ ਐਨ ਬਰਨੇਸੀ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਸ ਇਹ ਸਨ। ਪੌਲ ਐਬਿਟ, ਇਹ FBI ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ FBI ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਪ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪੌਲ ਐਬਿਟ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਥੀ ਮਿਲਹੌਨ, ਇਹ FBI ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਟਰਨਰ, ਇਹ FBI ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਿਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾੜਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਨੇਬਰਹੁਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਲੌਕ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ। ਰੋਮਨ ਰੋਜ਼ਵੈਸਕੀ, ਇਹ FBI ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚੀਫ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਟ FBI। ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਿਲੀ ਮੋਰੈਲਸ, ਇਹ ਵੀ FBI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਕੁਛ ਟੱਚ ਅਪਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੁੜਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਦਾ FBI ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਐਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ FBI ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਐਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਕਿ TV 84 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ RSS ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ FBI ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਲਸ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ FBI ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ FBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਔਰ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਕੈਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਬਰ ਰਾਇਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ NDTV ਔਰ ਪੂਰਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ FBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ FBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੋਰਸ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲਡ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਟੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FBI ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ। ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸ ਗਏ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ 47 'ਚ, ਔਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ
ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ FBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 31 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਵੇਰਵੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ BJP 'ਚ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ US ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ 2 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਅਰ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਐਵੇਂ ਰੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਹੈ ਬੀਬੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ LI ਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਫੇਅਰ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਡ ਦੌਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ FBI ਨੇ ਛਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। FBI ਹੈਜ਼ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ਡ ਦ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਔਨ ਪੰਨੂ as an India's transnational repression crime as listed on their website. So already India ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੁਐਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਫॉर ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ TRC ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਔਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਸ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ
यही नहीं कर रहा कि इत्थे उन्होंने टारगेट किया है, किवें फाल्स अलार्म खड़े किए जा रहे हैं और किवें गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। और उहदे खास तौर पर मनवीर सिंह मॉन्ट्रियल होरां दा केस मैमोरेंडम का भी हिस्सा सी, डिस्कशन भी बार बार आया जी कि किवें 2 साल पहला लगभग उन्होंने इसलिए ऑटवा की पुलिस ने गिरफ्तार किया वक्ती तौर पर कि जी ये खबर मिली है कि ऑटवा पार्लीमेंट बिल्डिंग नूं उड़ा देना है हैंड ग्रेनेड बंबां नाल। हालांकि उन्होंने प्रोटेस्ट रखा होया सी उस मौके दे उत्ते, हालां बाद च उन्होंने छड्डता, उन्होंने कहा नहीं नहीं गलत जानकारी सी। पर जो उन्होंने रिपीटडली पूछा गया कि किने कॉल की, किने दिता, कदे भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। पर होया ये है कि भी हुण कुछ अरसा पहला जो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को रेफरेंडम कवर किया TV 84 ਲਈ आके फिर वापस गया है। हुण जिहड़ा कुछ हफ्तियां तो जदों वो अमरीकन बॉर्डर ते आए ट्रक चलाउंदे ने 20 साल तो अमरीका तो कैनेडा तो अमरीका आउंदे सी, उन्होंने रोकिया गया, फोन रख लिया गया और बाद उन्होंने ये नोटिस थमा दिता गया कि तुसी अगले 5 साल अमरीका एंटर नहीं कर सकते। और ये उही क्योंकि फॉल्स अलार्म हॉक्स कॉल्स और दूसरे इस केस नूं काफ़ी डिटेल दे विच उन्हां दे सारे अधिकारियों ने लिया और असी आस करते हैं भी इस केस का रिजॉल्व जल्दी होएगा और इस दे उत्ते फॉलोअप किया जाएगा। इस तरह होर भी केस स्टडीज़ जिन्होंने बॉर्डर के उत्ते हरास किया जाता है और उन्होंने अगों रिश्तेदारों नूं भी उत्थे भी हरास किया जाता है। उन्होंने केसां दे विच जसबीर सिंह सिद्धू का केस, रविंदर सिंह का केस, ये डिटेल भी जिहड़ी है इस मैमोरेंडम का अमरीक सिंह गिल जिहड़े UK के सिटीजन ने उन्होंने किवें रोकिया गया जां उन्होंने वीज़ा नहीं दिता जा रहा जां एंट्री नहीं दी जा रही। सो कुल मिला के एक पॉजिटिव एक्सरसाइज सी और असी समझते हैं कि वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट ने जिन्हें सरबत खालसा के मैंडेट के नाल इंटरनेशनल लॉबी का अपना एफर्ट भी शुरू किया है। ये साडे लई एक जिन्हों तुसीं कहंदे हो कि भी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग सिस्टम नूं समझना, उन्हां दा अगों सिख मसलियां दे विच दिलचस्पी, सिख कौम दे नाल जिहड़ी बॉडी लैंगुएज हुंदी है उस तो तुहानूं नज़र आ रहा हुंदा कि भाई हमदर्दी। और असी समझते हैं भी असी भी थोड़े बहुत अगे नालों मैच्योर होए हैं। जिन्हें भी सिख डेलीगेट सी दूर दुराडे को कितों फ्लाई करके आया, कोई मिशिगन तो, कोई इंडियाना तो, कोई कितों, उन्होंने सारिया ने जिस डिगनिटी दे नाल बिहेव किया। और दूसरा ये नहीं है कि भी कोई डिफेंसिव या कोई अदरवाइज सी 2 घंटे की मीटिंग जिन्हों कहते हैं भी चढ़ के रहना, चढ़ के रहने का मतलब होंगे भी असी भावें विक्टिम है या दूजे हैं पर सिख तो वी फाइट बैक। इन्होंने भी पता होना चाहिए भी ठीक है हाल की घड़ी क्योंकि साडा मुकम्मल ट्रस्ट है सिस्टम के उत्ते। अदरवाइज जे फिर इंडियंस ने इस किस्म का ही रवैया रखा तो फिर असी 18वीं सदी भी डील किया होया है। वो सानू बड़ी चंगी तरह जांच है, जिवें एक सिख नुमाइंदे ने कहा कि असी जनरेशनस ऑफ परसिक्यूशन चो लंघे हैं, वी नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस कि भी असी मैदान छड़ के दौड़ने वाले नहीं हैं, असी खड़ के जिहड़ा अपने हकों लई खलोण वाले। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ लेने ब्रेक ते जाण तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ अपील ते बेनती करदे व्यूअर्स जिस तरह कि तुसीं जानते हो कि TV 84 एक पंथक चैनल है और TV 84 की चढ़ती कला लई वध तो वध डोनेट करो। डोनेट करने लई सारी वैबसाइट TV84.tv ते जाके पेपल की वरतों करके 1 टाइम डोनेट कर सकते हो, मंथली डोनेट भी कर सकते हो। तुसीं TV 84 के नाम से चैक बना के सानू मेल भी कर सकते हो साडे इस पते ते 36-01 37th Avenue लॉन्ग आइलैंड सिटी न्यूयॉर्क 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619194। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਤਿੰਨ 325वें ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 7ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ TV 84 ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 669 222 0946 ਜਾਂ 669 222 0306। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੂਬ ਭੜਕੀ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਰਮਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਲੜਨਾ, ਭਿੜਨਾ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਣੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਡਕਾਰ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਮ ਛੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀਆਂ RSS ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼, ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ G20 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਡਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ? ਔਰ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਵਾਂਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਇਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹਟ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਧ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਪਲ ਵਸਤੂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੋਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ,
क्योंकि 2500 साल पहला जे तुसी वैसटर्न सिविलाइजेशनस दी कोई निशानी देखनी होए जां उन्हां दी विजडम देखनी हो तां लै दे के ग्रीस दे कोल ही है। एथन्स दे विच अरिस्टोटल है, सॉक्रेटिस है, प्लेटो है, वो सारे फिर उसे ही थां तो दूजे पासे दुनिया फतह करने वाला अलेगजेंडर भी निकलदा है। सो वो भी आलमोस्ट टाइम फ्रेम उही है इन्हां दा, सुकरात और प्लेटो दा। सो वो वैस्ट दे अमरीका कोल तां अपना इन्हां दे तां अपनी हिस्टरी नहीं उत्थे जांदे, वो तां 500 साल पहला कोलंबस दे नाल तो ही शुरू हुंदी है। इसे तरह यूरोप दे विच तुसी ब्रिटेन जां फ्रांस जां दूजे 500-600 साल तो पिछे जाके मैगना कार्टा जां होर इन्हां दे कोल की है। लेकिन उन्हां दा जिहड़ा रोम दा और ग्रीस का जिहड़ा ये ग्रीस का खासकर जिहड़ा ये पार्ट सी, फिर रोमन एम्पायर आ गया जिन्होंने असीं देखते हैं जी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, उन्हां दा आर्कीटैक्ट है, उन्हां दियां दूसरियां चीज़ां ने, पर थॉट प्रोसैस दे विच जिहड़ी है उहदे च कोई तुहानूं बहुत ज़्यादा डेप्थ जां फिलोसफी जां दूसरा नहीं मिलदी। इसलिए जे तुसी ग्रीस दे यूनान जिन्हों कहंदे ने साडी ज़बान च उन्हां दे फिलोसफर्स नूं पासे कर दिओ ते वैस्ट दे कोल कोई टिकण वाला कोई थॉट तां नहीं है। सो इसलिए बुद्ध दा 2500 साल पहला उत्थे होना। हालां बुद्ध दा करंट बिल्कुल ऑपोजिट सी ब्राह्मणवाद दे, जिहड़ा बिल्कुल जात पात सिस्टम नूं मनदा है, जिन्हें रेसिज्म दिता, जिन्हें वो सारा पाठ दिता। ते इधर जिहड़ी बुद्ध दा मैसेज सी कंपैशन दा, दया दा, मैं ब्राह्मण को नहीं मानता, सारी प्रीस्टली क्लास नूं कंडेम करना, और आके भी बनारस तो कुछ बाहर खलो के जिथे अज सारनाथ की थां है जिथे बुद्ध ने बनारस के ब्राह्मणों नूं चैलेंज किया। सो बुद्धा दा नां ये जदों खास तौर पर नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जां दूजे च गांधी ने, और गांधी दा भी अहिंसा दा सो कॉल्ड सिद्धांत इन्हां दा अपना तो है ही, वो तो है ही बुद्ध दा सी अहिंसा परमो धर्मा, कि भाई तुसी वायलेंस नाल नहीं नॉन वायलेंस दे नाल आपस दे विच मसले उलझाओ, कंपैशन रखो, ये अपील करदा सी उन्हां नूं। ये इंडिया ने सॉफ्ट पावर के तौर पर वरत्या। दूसरा असी देखते हैं योगा। हुण योगा भावें 7वीं 8वीं 9वीं योगा दियां भी बेसिस जिहड़ियां ने अल्टीमेटली बुद्धा जां उस पीरीयड दे विच जाके जुड़दियां ने। स्कॉलरली काम भी नागार्जुन वर्गे लोग उस 7वीं 8वीं गोरखनाथ मछंदर नाथ ते उस दौर दे विच उस नूं इन्हां ने बाहरले लोग जिहड़े कोई स्पिरिचुअलिटी की भाल सी उन्हां नूं इन्हां ने सॉफ्ट पावर योगा बना के वेचा। वो भी वैस्ट नूं और अमेरिका नूं लगदा सी कि बई जिहड़े लोग इन्ने बुद्ध दे मुल्क दे ने जिहड़े मिस्टिसिज्म और मैडिटेशन योगा वांग है। तीसरा पोलिटिकल अरीना दे विच कि जी पीसफुली किवें एक अधनंगे बंदे ने ब्रिटिश साम्राज नूं डिफीट कीता, भजन ते मजबूर कीता गांधी, जिहदे नाल महात्मा लाया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एटनबरी दी फिल्म बनवाई, उन्होंने मार्केट किया। सो उहदे च उन्होंने जिवें आइंस्टाइन वर्गे जां दूसरियां दे कमेंट भी जोड़ते कि जी जनरेशंस टू कम वॉन्ट बिलीव दैट एनीबडी इन फ्लैश एंड बोन्स एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट। इस किस्म के फ्रेज असीं भी पढ़ते रहे स्कूलिंग डेज कि जी अच्छा आइंस्टाइन ने गांधी बारे ये कहा सी। हुण जदों उहदी हकीकत बाहर आंदी है उसका सारा वो तो वैसे ही सैक्शुअली परवर्ट, वैसे भी झूठा बंदा, कोई पोलिटिकली भी मैच्योर नहीं, एवरेज क्लास, अंग्रेज़ां नूं भी सूट करदा सी। दूजा लेकिन गल जदों असीं किसी की इमेज बिल्डिंग की करते हैं, साडियां अखां दे सामने अन्ना हज़ारे नूं गांधी बना के पेश किया। किवें अन्ना हज़ारे चों 2014 की पार्लीमेंटरी विक्टरी मोदी ने कढ़ी, कित्थे गया हुण सारा पार्ट, अन्ना हज़ारे कित्थे है, एक वो ड्राइवर फौज का उन्होंने किवें बनाया। सो ये सानू नहीं, असी तो अपने हीरोआं नूं भी जीरो करन ते रहिंदे हैं, जिहड़े साडियां ने आके अपने जलवे दिखाए ने हुण दे दौर च भी असी तो उन्हां दे उत्ते भी टैग लाया हुंदा जी सरकारी आ गया, इंडियन एजेंट आ गया, दूजे जिवें एक साडे इत्थे डॉक्टर हुंदे सी मिसिसिपी च, वो किसे बारे हुण मैं की कहना है, उन्होंने कमेंट किसी के कोल कीता जदों कोई गल चली, कहंदे जी इन्ना सियाणा बंदा सिखां च किवें हो सकदा है, ये कोई ना कोई एजेंसियां का काम ही होना है जिन्होंने पूरा ट्रेंड की। मतलब साडा हाल ये है भी असी तां और ठीक सर कपूर सिंह आंदे सी भी सिखां दे विच जिहड़ी योग्यता है, एबिलिटी है,
ਉਹੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਰਜੀਮ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਾਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਵੜਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੋਗਾ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ USF, ਕੋਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਪੌੜ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 400 ਕੀ ਜੇ 500 ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਧੜ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਡਾਲਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਕੈਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕੌਣ, 2-3 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ we continue to follow these actions closely including the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਮੂਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜੀ ਫੇਅਰ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਰਮਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਇੰਟਰਫੀਅਰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ, in diplomacy states are expected to be respectful of the sovereignty and internal affairs of others. This responsibility is even more so in case of fellow democracies. It could otherwise end up setting unhealthy precedents. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ।
ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਅਨਹੈਲਥੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਇਨ ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਥੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal. We are also aware of the Congress allegation that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming election, Miller added. And we encourage fair, transparent and timely legal processes for each of these issues. ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਫੇਅਰ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਫॉर ਈਚ ਆਫ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ। ਔਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਕਮੈਂਟਸ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਓਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੈਕਡ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਦਾ ਹੈਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣੋ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧ ਜਲ ਗਗਰੀ ਛਲਕਤ ਜਾਏ ਔਰ ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਛਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਟੀਆ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਿੰਨ 325ਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 7ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ TV 84 ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 669 222 0946 ਜਾਂ 669 222 0306। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਊਥਪੀਸ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਸਮੁਸਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੂੰਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸੜਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਕਾਟਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 1999-90 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਰੂਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਅਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੁਆਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 90 ਤੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁਲਾਈ ਗਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੋਸਾਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਨਮੀ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ।
रूस वेले फस गए यूक्रेन के मुद्दे ते कि भाई हुण इधर जाइए उधर रूस नाल खलो गए आके। ऑयल भी उन्हों का लोड तो बाद 2 बिलियन तो 22 बिलियन तक की ट्रेड ते लाया। अमरीका भी खफा, दूजा भी। फिर अमरीका नाल सब तो वड्डा विश्वासघात जिहड़ा, जिवें मैं गल कीती कि जिहड़ी पिछले कल साडी FBI हैडकुआर्टर च इन्हां दियां टॉप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI, होमलैंड सिक्योरिटी, उन्हां दे नाल साडी मीटिंग सी। हालां अज जिहड़ी है वर्चुअल मीटिंग स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदियां नाल और सैनेट फॉरेन रिलेशनस कमेटी के चेयरपर्सन नाल भी हुई, वो एक अड विषय। और उहदे च एक गल जिहड़ी सामने आई कि भी अचानक अमरीका दा जां अमरीका के अधिकारियों का जिहड़ा सिखां प्रति इन्ना हमदर्दी वाला जां एक पैटरनाइजिंग बिहेवियर भी डिवेलप होंदा जा रहा है। उहदे च एक वड्डी गल मैं उन्होंने कहा भी अमरीकनां नूं जो मर्जी असी उन्हां दी फॉरन पॉलिसी जां दूसरियां दी कामयाबी जां फेलियर की गल करिए, पर एक गल ज़ाहिर है भी कोल्ड वॉर ईरा दे विच भी कदे अमरीका दी धरती दे उत्ते किसी अमरीकन नूं मारन दा KGB ने जिहड़ा वो हिया नहीं सी कीता जां प्लान नहीं सी कीता। सो अमरीका नूं ये लगदा है भी इन्हां ने अग्गों साडा की साथ देना, इन्ना वड्डा विसाघात कि भी असी लॉजिस्टिक ते दूजे तीजे अलाई ते स्ट्रैटेजिक पार्टनर एक क्लास ते भी कहण लग गए सी, कदरां कीमतां भी एक ने, और ये अमरीका की धरती दे उत्ते अमरीकन सिटीजन नूं मार रहे हैं। जे सिख ना भी हुंदे तो फिर भी अमरीका ने जे किसी अमेरिकन सिटीजन के उत्ते इस किस्म का होंदा इवें ही रिएक्ट करना सी। और इस सारे दे चलदे हुण एक अमरीका का ट्रस्ट भी गवा लिया। अमरीका के अंबैसडर नूं भी तलब कर रहे हैं कि जी तुसीं केजरीवाल के मुद्दे ते जां कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करन दी गल तां बाद च आई है भी तुसीं सानूं किवें कहता जी निरपक्ष जां दूजा तीजा होए। हुण इन्हां नूं पता उस सह वांग सड़क दे इधर भी दौड़ रहे हैं, रूस वाल भी झुकदे ने। वो अमरीका नूं अखां दिखाण लई हुंदा कि जी जे सानूं तुसीं पूरी तरह छिड़क दिता असीं फिर रूस दे चले जाएंगे। जिवें बीबी कहंदी मैं पेकिਆਂ ते ਚੱਲੀ हाँ फिर पेकिਆਂ ते जाके कहंदी आया नहीं कोई सुनेहा अजे। हाल तां उन्हां दा इह है। हुण साउथ चाइना सी नूं लै के क्योंकि साउथ चाइना सी दे दावेदार वो वियतनाम नाल भी, जापान नाल भी, फिलीपीनस नाल भी चाइना का तकरार झगड़ा। अमरीका हमेशा फिलीपीनस की पोजीशन नूं सपोर्ट करदा है और इंडिया का हुण तक इस मुद्दे के उत्ते न्यूट्रल स्टांस रहा। पर अचानक हुण क्योंकि उन्होंने लगता भी अमरीका नाराज हो रहा है, ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का मुद्दा भी आ गया, यूक्रेन का मुद्दा भी है, अदरवाइज भी कोई हथ पल्ले तो उन्होंने पाया नहीं। उन्होंने अमरीका ने भी देख लिया ना गलवान च इन्हां तो सिचुएशन हैंडल हुई ना इन्हां दे पल्ले कुछ होर है। हुण इस दे उत्ते जिहड़ा इंडिया ने चाइना नूं भी अखां दिखाण के भी वो चाइना नूं जे वो कहेगा जी मैं फिलीपीन दे नाल है तो बॉर्डर इशू के उत्ते सानूं शायद कोई राह देण 2022 दौर चले ने। चीन ने तो हथ पल्ला नहीं कोई फड़ाया। सेंसिंग चाइना थ्रेट इंडिया जॉइन्स रेस थ्रू माइन न्यू सी पैच, files application with the International Seabed Authority for rights to explore two vast tracts in Indian Ocean seabed that are not part of its jurisdiction। एक तो इंडिया ने ये एप्लीकेशन पाई है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी नूं कि जी सानू वास्ट ट्रैक असी ने सीबेड दे इंडियन ओशन दे उन्हां नूं असी जिहड़ा एक्सप्लोर करना चाहुंदे। पर नाल दी नाल जिहड़ा इस जो आया कि भी इंडिया ने और इन्हां दी प्रोमिनेंट अपनी खबर ही है कि इंडिया ने फुली जिहड़ा है फिलीपीनस दे पिछे अपना वेट सुट्टिया और उन्होंने कहा भी असी फिलीपीनस की पोजीशन दे नाल सहमत हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स उहदे ने साउथ चाइना सी और चाइना उहदे उन्हां नाल धक्का कर रहे। हुण जदों ये सारी लाइन आई हुण चाइना दा अपना जिवें असी कहा भी ग्लोबल मेल, ग्लोबल टाइम्स उन्हां दा प्रोमिनेंट अखबार है जिहड़ा और उहदे राहीं चाइना दी ऑफिशियल पोजीशन की है, खास तौर पर क्योंकि चाइना वन पार्टी रूल है, शी जिनपिंग प्रेजिडेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर दी है। सो उन्होंने जो दुनिया च जो चल रहा कहना हुंदा वो ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरीअल होएगा जां उहदे च ओपीनियन पेज तक कुछ ला देणगे। हुण फॉरन इंडिया दी इस पॉलिसी तो बाद ग्लोबल टाइम्स ने लई इंडिया इज नाइव टू इंटरफीयर इन साउथ चाइना सी इशू। ये वार्निंग है, ये चाइना का ढंग है कि भी नाइव होंदा मूर्ख अनाड़ी कि भी साउथ चाइना सी इशू च वड़ के इंडिया अपना अनाड़ीपन शो कर रहा है। और उन्होंने कहा इंडिया इज एक्टिवली ज्वाइनिंग द एंटाई चाइना क्लब होपिंग टू पुट मोर प्रेशर ऑन चाइना
ਬਾਈ ਸਾਈਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਔਨ ਦ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਕੁਡ ਹੈਵ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ for mutual development, but instead it has turned the China-India relationship into a strategic competition in the instigation of US and West, which is nothing less than an act of self-destruction. India thinks it has seized a golden opportunity to contain China, but it is just being very naive. उन्होंने कहा जी जे इंडिया चाइना दे नाल strategic understanding रखता ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਈਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਐਨਗੇਜਡ ਇਨ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੂਵਸ ਔਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ। ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਸੋਲਜਰ ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 4 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਿਹਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3-4 ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ also aims at strengthening coordination with other countries in the Quad alliance with the ultimate purpose to compel China। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਆਡ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਨਾੜੀਪਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ the disputes between China and Philippines are irrelevant to any third party. India's so-called support is nothing but parroting, which will only make India more like a follower। कि भाई ये तोतियां वांग उस नूं कर रहे हैं। सो मैनूं ये लगता है कि इंडिया का हशर भी उस खरगोश वाला ही होण जा रहा है, जिहड़ा अल्टीमेटली फिर उहदी गड्डी दे टायर दे थल्ले आके उसने उसका अंत होया सी। और लगता है कि भी इन्हां नूं भी इन्हां दा अंत जिहड़ा है वो आवाज़ां मार रहा है। जी राज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। सो थले ब्रेक व्यूअर्स तुसां इस तरह बने रहना, मिलदे हां छोटे जे वक्फे तो बाद। 325वें ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 7ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ परिवारां समेत नैशनल सिख डे परेड का हिस्सा बणीए। दोपहर 1 बजे तो TV 84 ते इस मार्च का लाइव प्रसारण किया जाएगा। वधेरे जानकारी लई आप हेठ दिते नंबरां ते संपर्क कर सकते हो। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 669 222 0946 ਜਾਂ 669 222 0306। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कैनेडा के हवाले नाल कि कैनेडा विच फैडरल इलैक्शनां ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
और पिछले कल सिख नुमाइंदे जसकरण सिंह संधू ने इस कमीशन सामने टैसटीफाई करदियां दस्सिया है कि भारत वालों किवें कैनेडा दे सिखां दे मामलिਆਂ ਵਿੱਚ दखलअंदाजी की जा रही है। सो उन्होंने इस दे विच 18 जून 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ सिख आगू हरदीप सिंह निज्जर ਦੇ मर्डर ਦਾ विशेष जिक्र किया। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बड़े रहना, देखन सुन लिया, लिखन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ FBI ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਹੋਈ। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, होमलैंड सिक्योरिटी, FBI, ऑब्वियसली ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਫਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਡ ਰੱਖੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FBI ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਕਵਰ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਫੰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਡਿਕਟ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਮੇਰੀ ਜੋਜ਼ੇ ਹੋਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ FBI ਨਾਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇਨ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਜ਼ਿਊਮਡ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਔਨ ਵੈਨਸਡੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਇਰਾਨੀਅਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਵੀਗਰ, ਸਿੱਖ and Chinese communities laid out the intimidation they say they grapple with on a daily basis। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋਈ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫॉरवर्ड ਬਾਈ ਕਾਰਸ ਵਿਦ ਬਲੈਕਡ ਆਊਟ ਲਾइसेंस प्लेट्स और by strangers on motorcycles, phones hacked and their emails used to send threatening messages, family and friends threatened, imprisoned or even killed, all in retaliation for their advocacy in Canada for human rights। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਆ ਇਵਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਵੇਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫੈਲੂਨ ਡੈਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੇਲੇ। ਆਸਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ of foreign interference in his community, Sikh community advocate Jaskaran Sandhu referred to the allegation that the Indian government was connected to the assassination of British Columbia Sikh activist ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਉਹਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿਲਡ ਇਹ ਗਾਇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੇਟ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। 325ਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 7ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ TV 84 ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 669 222 0946 ਜਾਂ 669 222 0306।
ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਨੂਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਚੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਕਰੇਨ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਇਨ ਇਟਸ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਪਵਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਈਵਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲ ਗਿਮਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹਰਾਸਿੰਗ ਕਿਨ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਟੂ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਾ ਸ਼ਾਬੀਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਕਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਰੂਵਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਟਨੈਸਡ ਅ ਟਾਈਮ when gun-toting militants threatened and forced political workers to disassociate themselves from the mainstream or face dire consequences. Today the pattern is being repeated, and what makes it even more disturbing is that the role of being played by the state itself. ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੁਆਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤਾਂ ਰੋਲੀ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਗੋਂ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਫੋਲੋਇੰਗ outrage, Manipur revokes order declaring Easter Sunday as a working day. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਟਰ ਡੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢਤਾ
कि भी ये ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰ ਦਾ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰਿੰਗ ਕਮਿੰਗ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਔਨ March 31st as a working day for all public offices in the conflict-ridden state ignited public outrage on March 28, after which the state government was forced to modify the order and clarify that both Good Friday and Easter Sunday would remain holidays। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਡੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? Armed Forces Special Power Act extended in parts of Arunachal, Nagaland for 6 more months। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Armed Forces Special Power Act ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਿਹੜਾ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਦਾਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6th ਸਕੈਜੂਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ 6th ਸਕੈਜੂਅਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੂਨ ਚੌਕ ਨੇ ਕਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ, ਗੋਰਖੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਲੋ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੋਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟਾਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ, ਏ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਹਰਾ ਚੌਲ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਐਨ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਨੂਰ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਰਮੁਖ ਮੰਦਰਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਮਨਜੋਰ ਕੋਇਨੂਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਪਕ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ FBI ਤੇ CIA ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਨੂੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਨੇ, ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਭਈਏ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੀਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ में जो टोए जल देग जो ਵਰਤਾਏ जबी तभी तो वो सिख सतगुरु को प्यारा है। ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨੀਆਂ, ਲਿਆਣੀਆਂ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਰੇੜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਹੋਏਗੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨਾਗਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਮਮਤਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਮੋਦੀ ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ ਪੁੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਅਗਲੇ ਲਾਓ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਟਰ, ਫਲਾਣਾ ਡੇਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 6 MP ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ, 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਨਸਟੈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਟੈਰੋਕ੍ਰੇਸੀ which is run by terrorists and terrorizing its citizens। ਬਿਲਕੁਲ
ठीक है कि भाई ये बुचर भी ने, टैररिस्ट भी ने और ठग भी ने, नाजी भी ने। राजबिंदर सिंह, सोहन सिंह मायल, मुहम्मद अनवर, उन्होंने सारिਆਂ ने फतेह ਜਾਂ खालिस्तान ਦੇ हक की गल की है। और किरपाल सिंह चीमा, आज़ादी ਜਾਂ गुलामी। ਜੀਵਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਸਿਧਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਜੀਵਤ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੁਰਦਾ ਸਹਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੱਤ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ। ਵੀਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਬੈਕਫੁੱਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ मोहम्मद तायब कहते हैं, मोदी डिक्टेटर चाइना से ऐसा डरता है जैसे चाइना के पास इसकी वीडियोस हों। मोदी डिक्टेटर दुनिया का इकलौता सो कॉल्ड लीडर है जो अपने दुश्मन मुल्क के खिलाफ नहीं बोलता। हिटलर जमा मुसोलिनी इक्वल टू मोदी। बिल्कुल ठीक फरमाया। इसलिए उन्हें क्या, ना कोई आया ना कोई गया ना कोई घुसा। और ये तो सुब्रमण्यम स्वामी भी कहता भी ये चीन के खिलाफ नहीं बोलेगा कदे। वो कहना मैनू पता की है पर मैं नहीं दसना, नहीं तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो। सो इट्स मोर दैन वट मीट्स द आई। और जिवें असी राग तुखारी दे विच गुरु नानक साहब दे रचत 12 माह का जिक्र कर रहे हैं। अज विसाख दे महीने परथाए, हालांकि महीना तो चेत का चल रहा है, लेकिन क्योंकि इस दे विच साडी बहुत सारिਆਂ ਦੀ ਸੀ कि इन्हें रो तुसी दी व्याख्या करो। सो अज असी विसाख महीने दी ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਧਨ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਕਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ, दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वैसाखी प्रभ पावे, सुरत शब्द मन मन। हुण विसाख भी क्योंकि असी देखते हैं कि स्प्रिंग की कंटीन्यूटी हुंदी है, हालां जेठ हाड़ साडे उस खिते च पूरे 2 महीने समर दे मन्ने जांदे ने। और इसलिए चेतर और विसाख स्प्रिंग दे दायराकार च ही आंदे ने। इसलिए बहुत सारे विआह शादियां भी इन्हां दिनां च ही हुंदियां सी, विसाख च खास तौर ते। और ये वो मौसम है जदों नवीआं करुंबलां फुट रहीआं ने, नवीआं शाखावां, नवीं वैजीटेशन। विसाख भला साखा वेस करे कि भाई ये करुंबलां फुटदियां जां नवें पौधे उन्हां दी हरियावल इवें ही लगदी है जिवें उन्होंने नवे कपड़े पाए ने। जिवें मौसम कुदरत ने, जो गुरु साहब ने भी फरमाया कि भाई सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। जे उहदे कपड़े कहना होए अकाल पुरख दे तो यही ने भी किहड़ा पतझड़ है, कदों शाखावां फुट्टियां ने, करुंबलां आईयां ने। धन देखिया हर द्वार आवो दया करे, कि जिहड़ी रूह वाहिगुरू तो विछोड़े च है
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ। ਕਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਧੜਕਦਾ। ਕਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਹੋਏ, ਇਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਮਿਚੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਫਰਸਟ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। TV4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।